हेलो डियर फ्रेंड्स, केमिति अछ सब पिला माने? भल अछ? देखो आज आमे जिबा षष्ठ श्रेणी भाई भौणी मानक पई हमर जो साहित्य बही अछि साहित्य सुधार चतुर्थ अध्याय बा चतुर्थतम पाठ जार नाम अछि ठकी बसिले ठकी जीव। कौन कहले पिलाने ना ठकी बसिले ठकी जीव। बुझिल? पाठटी आरंभ करबा पूର୍ବरु आमे पाठटी किए लिखितंती तांको विषय टिके जानि नबा हैला। देखो पिला माने तमर एबे पढे आसीची लेखकंको परिचय हैला। लेखक किए होचंदी हमर गदा किए बंशीधर दास हैला। बंशीधर दास। ठकी बसिले ठकी जीव कहानीटी बंशीधर दासଙ୍କ द्वारा संगृहीत हैला। संगृहीत बोले अणा जाय हैला। तांकर जो बंशीधर से बंशीधर दास जो लिखिथिले से कहानीटा कोन ठकी बसिले ठकी जीव तांको द्वारा अणा जाय हैला। तांके जो गल्प लिखुचे तांको भितर गुटे पाठोडी अणा जाय कि आ एही गल्पटी जातकर कथा गल्प संकलनरु आसी अछि। देखो पिलाने लेखक जो लिखिचंती जातक कथा ए जो जातक कथा होची ए जातक कथार गोटे अंश होची हमर ठकी बसिले ठकी जीव हैला। अन्य को ठकीबा को चेष्टा कले निजर किपरि क्षति हुए से विषय वर्णना करा जायछि। के लिखिचंती हमर बंशीधर दास आज्ञा कोन लिखिचंती ना आमे जदि अन्य को ठकीबा को चेष्टा करिबा हमर सेतिरे कोन नष्ट होची किबा लाभ होची से विषय से हमको दर्शाई छंती हैला। तो पिला माने पाठटी आरंभ करबा पूर्व मु तुमको कहि रखुची जे माने हम चैनल नो आछंती से माने हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे। जदि वीडियो टी आपन को मन को छुईथिबो ताले आपन वीडियो टी को लाइक करिबा संगे संगे आपन को बंधु बांधव सह परिवार वर्गों को शेयर कर देबे। तो चलो आ देरी न करी हम बे पाठटी आरंभ करबा। तो देखो पिला माने तमरो पढे आछि ठकी बसिले ठकी जीव। एबा आसला कोन पाठ ठकी बसिले ठकी जीव हैला। देखो हम आरंभ करबा आज पाठना। गोटे गाँ रे आई नातुणी दी जन थांती से माने भारी दुख रे चलु थांती हैला। कोन कहला पिला ना गोटे गाँ रे की रहउथिले ना आई नातुणी चिरी रहउथिले। से माने किपरि चलुथिले ना बहुत दुख रे चलु थांती। दुख रे बोले कोन जे खाइबा को पीबा को न अभाव उपरि चलु थांती हैला। से माने आगे बड़ धनी थिले। से माने आगे कोन थिले फास्ट धनी थिले। व्यापार वाणिज्य करी बुढ़ीर पुओ माने कोटी कोटी टंका रोजगार करथिले। कोन करथिले व्यापार करिया जाथिले किए ना जो बुढ़ी जो आई थिला। आई देखो ए जो आई थिला मु तम उडे फोटोडी देखि दे देखो बोली देची टिके देखो। देखो पिलाने एइडा होची तमरा आई हैला। ए पाठरे आई देची एइडा होची तमरा आई एइडा होची तांको नातुणी हैला। ए आई नातुणी दिहे मिसिगी थिले गोटे गाँ रे हैला। आई होची आई ये होचंती नातुणी हैला। आई नातुणी मिसिरी थिले तांके कोन करथिले बहुत कष्ट रे दुख रे चलुथिले। ए बुढ़ी रो कोन थिला ए आई रो कोन थिला ना पुओ थिले। पुओ जा कोन करथिले ना व्यापार करिले बहुत टंका सोना धन संपत्ति सब रोजगार करूथिले कार ए बुढ़ी रो हैला। चल हमें पाठटी पढ़िबा फोटोटी देखिलो पाठटी पढ़िबा चल। तापर कोन कहले देखो ना पुओ माने कोटी कोटी टंका रोजगार करथिले सोना थाली रे खाउथिले घरे घियो महू सब बही जाउथिला हैला। कोन कहले ना देखो व्यापार करे तो पैसा अधिक आसे ना। तो बुढ़ी रो कोन थिला ना पुओ थिले। पुओ जा कोन करथिले ना व्यापार वाणिज्य सरे करिया पे सब शहर को जाउथिले। शहर सब कोन सोना रूपा गहना मोती माणिक सब व्यापार करी धरिक आसी तांकर किछि अभाव नथिला। पिलाने गाँ रे तांकर चाप्तर थिला तांको ना सब आडे ख्याति हेतिला। कोन भाई जेहेतु तांके गाँ रे धनी हेगी थिले धन आंके पाखरे भरपूर हेगी थिला बुझिलो। सेति पई देखो तम पाखे जदि धन थिबो तमे केबे गर्व करिवो नाही बा तमरो इनि कोनोसी जिंस जदि तम सांगो ठारो अधिक थिबो ताल तमे केबे गर्व करिवो नाही। कोन पई ना भगवान सब सहे गर्व केबे सहिबे नाही। समय केड़े बलवान
ସମୟ କେତେବେଳେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ଠିଆ କରିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଦେଖ ଦିନେ କଣ ଥିଲା ନା ବୁଢୀର ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଢୀ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ବି ଟିକେ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ କିଏ ପୁଅ ପୁଅ ଆଈ ନାତୁଣୀ ସବୁ ଆଉ ବୁଝିଲ କଣ ନା ନା ବେପାର କଲେ ପଇସା ହବ, ପଇସା ହେଲେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାତର ଅଧିକ ଥିଲା, ତାଙ୍କେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ଆଣି ଖାଉଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ କଣ ଘରେ ଘିଅ ମୋହ ବହି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଘିଅ ମୋହ ବୋଲେ ଏଠି ଘିଅ ମୋହର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଘିଅ ଆଉ ମହୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। କଣ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସରୁ ନଥିଲା, ଏତେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ତ ସମାନେ ଯାଏନି, ସମାନେ ଯାଏନି, ଦିନ ବଦଳି ଗଲା, କିଏ କୁଆଡେ ସବୁ ମରି ହଜି ଗଲେ, କିଏ କୁଆଡେ ସବୁ ମରି ହଜି ଗଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ସବୁ ସରିଗଲା ବା ବୁଡିଗଲା। ଏବେ ଘରେ ଲୋକ ବୋଲି 2 ଜଣ ହେଲା। ଘରେ କିଏ କିଏ ସେ ଆଈ ଆଉ ନାତୁଣୀ ସବୁ କଣ କଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛ ବୋଲି ତ ମରିବ ସତ ନା ପିଲାମାନେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା ଦିନେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ମରି ହଜି ଗଲେ, କିଏ ବୁଢୀର ସବୁ ପିଲାମାନେ କିଏ କୁଆଡେ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ସବୁ ମରି ହଜି ଗଲେ। ଆଉ ସବୁ ଏବେ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା ନା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିକି ବାକି ଆଗେ ସବୁ ଖାଇକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ସବୁ ଘରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛେ ନା 2 ଜଣ, ସେ ଆଈ ଆଉ ନାତୁଣୀ ଆଙ୍କେ 2 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତଥାପି ତଥାପି 2 ବେଳା 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉ ଖାଉ ଘରର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସରି ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ନା କଣ କଲେ ନା 2 ଜଣ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ହେଲା। ଦିନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଅଭାବ ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ହେଲା। ଏମିତି କଣ କଲେ ନା ଯେ ପୁଅ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣି ରଖିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ଆଙ୍କେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେଣି ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା ଦିନକର କଥା, ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସି ଗଲା କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଆଈ ନାତୁଣୀ କଣ ଗଲା କଥା, ଆଗେ ଆମେ କିପରି ଚଳୁଥିଲେ, କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ, କେମିତି ସବୁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା, ଘରେ କେମିତି ଖାଇ ପିଇ ସବୁ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବହି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତି କିଏ ଆଈ ଆଉ ନାତୁଣୀ। ଏତିକି ବେଳେ ସାହିରେ ବାସନ ବେପାରୀ ଡାକ ପକାଇଲା, କଣ ପକାଇଲା ନା କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ବିକ୍ରି ବଦଳ, କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ବିକ୍ରି ବଦଳ, ଏମିତି ସବୁ ଡାକ ପକେଇଲା। ଦେଖ ଆମ ସାହିକି ଆମେ ପରିବା ବାଲା ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ, ପରିବା ନବ ପରିବା, ସେମିତି ସବୁ କଂସା ପିତ୍ତଳ ମଧ୍ୟ ବଦଳ କରି ତାଙ୍କେ କଂସା ପିତ୍ତଳ ଜାଗାରେ ଆଉ କଣ ଜିନିଷ ଦେବେ ନା ବୋଲେ କଂସା ପିତ୍ତଳ ଦାମ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ନେଇଯିବେ, ସେମିତି ସବୁ ବିକା ଆସୁଥିଲା। ତ ଏପରି ତାଙ୍କୁ କଣ ଡାକ ଶୁଣିଲେ କୋଉ ଦିନ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ହେଲା। କଥା କଣ କି ସେଦିନ ନଈ ସେପାରି ସହରରୁ 2 ଜଣ ବାସନ ବେପାରୀ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଥିଲେ ସେ ଗାଁକୁ ସହରରୁ 2 ଜଣ ବାସନ ବେପାରୀ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନେ ଠିକ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯେଉଁ ସାହିରେ ବାସନ ବିକୁଥିବ ଆର ଜଣକ ସେ ସାହିକୁ ସେତେବେଳେ ଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କେ 2 ଜଣ କଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାହିରେ, ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେପାରୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବେପାରୀ, ତ ମୁଁ ଯୋଉ ସାହିରେ ଥିବି ସେ ସାହିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ସାହିରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଆସି ସେ ସାହିରେ ବେପାର କରିବ, ଏମିତି ତାଙ୍କେ 2 ଜଣ କଥା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଡ ଚୋଠା ଲୋକ ଥାଏ, ଚୋଠା ଲୋକ ଥାଏ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଆଇନା ବାସନ ବିକି ଆସିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କହିଲା କଣ ଚୋଠା, ଚୋଠା ଅର୍ଥ ଏଠି ବୋଲେ ଏତା ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଲୁଭିଆ ଲୁଭି ଟାଇପ ହେଲା, ତାକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ବି ନିଅଣ୍ଟ, ଯେ ଠକିକି ନେଇ ଆସିବ ହେଲା, ଯିଏ ଠକିକି ନେଇ ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ଚୋଠା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ନା ଆଈ ନାତୁଣୀ ଯୋଉ ସାହିରେ ଥିଲେ ସେ ସାହିକି ଆସିଲେ ହେଲା। ବାସନ ବାଲାର ଡାକ ଶୁଣି ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ହେଲା। ବାସନ ବାଲା ଯୋଉ ଡାକି ଡାକି ଆସିଲା, ବାସନ ନବ, ବାସନ ରଖିବ, ବାସନ କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ବିକ୍ରି ବଦଳ କିଏ କରିବ କି, ସବୁ ଯୋଉ ଡାକି ଡାକି ଆଇଲାରୁ ଏ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଶୁଣିଲେ। ଆଈ ନାତୁଣୀ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କେ ଡାକିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ କାଳରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫଟା ଥାଳି ଥାଏ, କି ଥାଳି ଫଟା ଥାଳି ଥାଏ ହେଲା। କାମରେ ନ ଲାଗି ସେ ଖଣ୍ଡିକ ଏମିତି କଳା କତରା ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ କଂସା କି ପିତ୍ତଳ କି କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କଂସା କି ପିତ୍ତଳ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜମା ଜାଣିପାରିବା ବା ବାରି ଏଇ ଲେଖା ଦେଖ ବାରି ହେଉନଥାଏ, ବାରି ହେଉନଥାଏ ବୋଲେ ଜାଣିପାରିବାନି ହେଲା, ବାରି ହେଉ ନଥାଏ ହେଲା। କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ବାସନ ବାଲାର ଶୁଣିରି ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଥିଲା, ତାଟିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥାଳି ଭଳିଆ,
ସେ ଥାଳିଟା ତାଙ୍କେ ଏମିତି କଳା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ପିତ୍ତଳ କି କଂସା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ। ପୁରା ରହି 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 ପୁରା କଳା ଜାମ୍ ପୁରା କୋତରା ପାଲଟିଲାଣି ଆଉ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ବାସନଟା ହେଲା। ବାସନଟା ଟିକେ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଥାଳି। ତାର ସାଇ ନାତୁଣର ଥାଳି ହେଲା। ଏଟା ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି ନା ଦେଖ। ଏଟା ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି ନା। ଏଟା ପୁରା କିଛି କିଛି କଳା ହେଇଯାଇଛି ନା ନାଇଁ। ଏ କଳା ହେଇକି ପୁରା ଜାଣିଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଏଇଟା କଣ କଂସା ନା ପିତ୍ତଳ ନା କଣ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଏଇଟା ଘେଁସିବ। ଦେଖ ବୁଲା ବିକାଳି ନା ତାଙ୍କେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ କଣ କେମିତି କଲେ ଆମକୁ ଲାଭ ହବ କଣ ହବ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସିଏ କଣ କଲା ଗୋଟେ ଛେଣି ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଟି ଧରି ପଛ କାନି ଘେଁସିବ ସେଟା କଣ ଅଛି ହେଲା। ଘେଁସିଲେ ତାକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ କଂସା କି ପିତ୍ତଳ ଆଉ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ତମ ଛବିଟା ଦେଖେଇଦେଲି ପାଠଟା ଆମେ ଟିକେ ପଢିଦବା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ବୁଢୀ ବାସନ ବାଲା ହାତକୁ ସେଇ ଫଟା ଥାଳିଟି ବଢେଇ ଦେଲା। ଫଟା ଥାଳି ଟା କଣ କଲା ସେ ବାସନ ବାଲା ହାତକୁ ଫଟା ଦେଲା। କହିଲା ବାପ ଏ ଖଣ୍ଡିକ ତ କାମରେ ଲାଗୁନି। ତମେ ଏ ପୁରୁଣା ବାସନ ଦାମ ରେ କିଣିନିଅ। ତମେ କଣ ଆକୁ ପୁରୁଣା ବାସନ ଦାମ ରେ କିଣି ନେ। ଯେଟା ତ ନୂଆ ନାହିଁ କେବଳ ରହିଯାଇଛି। ତମେ ଯେମିତି ବିକି ନଉଛ ବା ତମେ କିଣି ନଉଛ ତମେ ଏଇଟା କଣ ପୁରୁଣା ଦାମ ହିସାବରେ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ହେଲା। ବାସନ ବାଲା ପଚାରିଲା। ବାସନ ବାଲା କଣ ପଚାରିଲା ଆହେ ଏଇଟା କଂସା ନା ପିତ୍ତଳ। ସେ କଣ ପଚାରିଲା ଏ ମା ଏଇଟା କଂସା ନା ପିତ୍ତଳ ବା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ନାତୁଣୀ କହିଲା। ନାତୁଣୀ କଣ କହିଲା ତମେ ଦେଖୁନା ତମେ ଦେଖ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଇ ଦାମ ଦବ ଆଉ କଣ। ସେ କଣ କଲା ତମେ ଦେଖୁନ ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ଛବିଟା ଦେଖିଲି ନା ପିଲା ସେ ଘେଁସୁଥିଲା ଦେଖିଲେ ନା ନାଇଁ। ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା କଂସା ନା ପିତ୍ତଳ ହେଲା। ବାସନ ବାଲା ତା ଛେଣି ମୁନରେ ଥାଳି ପଛଟା ରାମ୍ପି ଦେଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ରାମ୍ପିବାର ସେ କଣ ଛେଳି ବୋଲେ କଣ ଲୁହା ଖଣ୍ଟ ପୁରା ପାତି ହେଇକି ଥିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ଛେଣି କୁହାହଉଛି ହେଲା। ସେ ଛେଣିରେ ସେ କଣ କଲା ତା ପଛ କାଣ୍ଡ ପୁରା ରାମ୍ପିଲା। ଥାଳିର ଝଟକ ଦେଖିଦେଇ ତା ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ଥାଳିଟା କଣ ଘେଁସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଚମକଣା ଆସିଲା ସେଥିରୁ ତା ଆଖିରେ ପୁରା ଆଉ ଝଲସି ଉଠିଲା ପରେ ଛାନିଆ ଆଇଲା ସେ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା ଏ ଜିନିଷ ୟାଙ୍କ ଘରେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଏଇଟାର ଜିନିଷ ଆଙ୍କ ଘରେ କଣ ଆଇଲା ଭାବିଲା ବୋଲେ ତା ଅର୍ଥ ଭାବ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ପୁରା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ବା ଗୋଟେ କଣ ସେ କଂସା ପିତ୍ତଳରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦାମ ହେଇଥିବା ଜିନିଷ। ସେ ମନେ ମନେ ସେଇଟା ଭାବିଲା। କିଏ ବାସନ ବାଲା। ଯଦି ମାରି ନେଇଯିବି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯିବ। ସେ କଣ ଭାବିଲା ମନେ ମନେ ତମ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଇଛି ଏଠିକି ଚୋଠା ଲୋକ। ଚୋଠା ବେଲେ କଣ ଲୁଭିଆ ଲୋକ ଟିକେ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଦେଲା ଯେମିତି ଏଇଟା କଂସା ନାହିଁ କି ପିତ୍ତଳ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ। ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ନେଇଯିବି ମୋର ଅଧିକ ପଇସା ହେଇଯିବ। ଆଙ୍କୁ ମୁଁ କମ ଦାମ ରେ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଠକେଇକି ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଧରିକି ପଳେଇ ବାହାରେ ସହରରେ ବିକି ଦେଇ ମୁଁ ଅଧିକ ପଇସା ନେବି ବୋଲି ଭାବିଲା। କିଏ ସେ ବାସନ ବାଲା ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲା ଦେଖ ନା ଏପରି ଭାବି ସେ କହିଲା ହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜ ରେ ଚିଜ। ଏଇଟା କି ଚିଜ ୟାକୁ ପୁଣି ମୂଲେଇବି। ଟଙ୍କାଏ ମଶାଏ ବି ଟଙ୍କାଏ ମଶାଏ ହେଲେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ହେଲା। ବୁଢୀ ପଚାରିଲେ ଜମାରୁ ଟଙ୍କେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ ସେ କଣ ମନେ ମନେ କଣ ଭାବିଲା ମୁଁ ଯଦି ଆଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା କିଛି ନ କହି ଆଙ୍କୁ ଠକେଇ ନେଇଛି ମୋର ଅଧିକ ପଇସା ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କମ ପଇସା ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଠକେଇ ଧରି ପଳେଇ ଆଉ ମୁଁ ସିଆଡେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯିବା ଆଉ ହେଲା। ଏମିତି ଭାବି ଆଙ୍କୁ କହିଲା ହଇ ଏ ମା ମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜ ରେ ଚିଜ। ଚିଜ ବୋଲେ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଜିନିଷ ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଆକୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆକୁ ଆଥର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ବା ଏଇଟା ଟଙ୍କା ଡେଇଲେ ହବନି। କିଏ କହିଲା ଟଙ୍କା ଡେଇଲେ ହବନି। ସେ ବାସନ ବାଲା କହିଲା ଟଙ୍କାଟେ ଯଦି ହେଇଯିବ ବୋଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ କମ ହବ। ସେତେବେଳେ ବୁଢୀ ପଚାରିଲା କଣ ଜମାରୁ ଟଙ୍କେ ସବୁ ଟଙ୍କାଟି ହବ ଏଇଟା କହିଲା। କିଏ ସେ ବୁଢୀ ଆଈ ଜଣକ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଦେଖ ବୁଢୀ ଆଡା ପଚାରିଲା କେମିତି ଘେଁସିଲା ଘେଁସି ଦଉ ଚିକଣ ଜାଣିଦେଲା ହେଲା। ତାପରେ ବେପାରୀ କହିଲା ଟଙ୍କାକୁ ବି ମହରଗ। ଯଦି ଟଙ୍କାଟି ଯଦି ହବ ସେଇଟା ବେଶୀ ହେଇଯିବ ବା ହେଲା। ଟଙ୍କାଡିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାଟି ବି ମହରଗ। ଟଙ୍କାଟି ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି ବେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବେଶୀ ଆକା ଦଉଛି ବୋଲି କହିଲା। କିଏ ସେ ବେପାରୀ ଜଣ ଲୁଭି ବେପାରୀ ଜଣକ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ହେଲା ବୁଢୀ କହିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଜିନିଷ ଥାଉ ତୁମେ ଯାଅ। ଟଙ୍କେ ମସେରେ ମୋ ଥାଳି ପେଟ ବିକି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଥାଳି ପଟେ ବିକି ପାରିବିନି। ପଟେ ଏଠି ପଟେ ବେଲେ ପିଲା ଆଣେ ଗୋଟେ ହେଲା। ପଟେ ବେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ନାହିଁ। ଏଠି ପଟେ ବେଲେ
ଏକ ହେଲା ଗୋଟେ ଥାଳି ହେଲା। ସେ କଣ କହିଲା ନାଇଁ 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 ତମେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହବନି କହିଲେ ନେଇଯ ମୋ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ତମେ ପଳ ପଳ ତମେ ଆଉ କାଳେ ବେପାର କରିଛ ଏ ଟଙ୍କେ ମସରେ ମୁଁ ମୋ ଥାଳି ଘଣ୍ଟା ବିକିରି ମୁଁ ଖାଇପାରିନି ତମେ ଏଇଠୁ ଧରିକି ପଳ ତମେ ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ତମେ ତମ ବାଟେ ବେପାର କରିବା ପଳ। କିଏ କହିଲା ସେ ବୁଢୀ ଜଣକ କହିଲା କାହାକୁ ବେପାରୀ ବାଲାକୁ ହେଲା। ବେପାରୀ ତର ଦେଖାଇ ଚାଲିଗଲା ବେପାରୀ ସତେ ଆଉ କିଏ ନ କିଣିଲା ପରି ସତେ ଆଉ କିଏ କିଣିବା ଆଇଲା ପରି ଉଠିକି ଫଡ ଫଡ ହେଇକି ପଳେଇଲା ହେଲା। ଭାବିଲା ଆଉ ଆର ସାହିରୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ସେ ଆଇ ନାତୁଣୀ ପାଲ୍ଲାରେ ପକାଇ ଦେବ। ସେ କଣ କହିଲା ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ସେ କହୁଛି ପୁରା ଦେଇ ନେଲି ହଁ ମୁଁ ଆର ସାହିକୁ ପଳେଇବି ଆର ସାହିରେ ବିକା ଭଙ୍ଗା କରି ଆଇଲା ପରେ ଆଇ ନାତୁଣୀ ଏମିତି ପାଲରେ ପକେଇଦେ ତାଙ୍କେ ପାଲରେ ଫସିଯିଏ ଆଉ ମତେ ସେ ଥାଳି ଟା ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ସିଏ ଆର ସାହିକୁ ପଳେଇଲା। କିଏ ଏ ଯୋଉ ଲୁଭିଆ ବେପାରୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରେ ସେ ସାହିକୁ ଆର ବେପାରୀ ଜଣକ ଚାଲି ଆସିଲା। ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ କଣ ବହିରେ ଲେଖା ଥିଲା କଣ ନା ସେ ଗାଁକୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ 2 ଜଣ। ଇଏ ଜଣେ ଗଲା ତ ଆଉ ଜଣେ ସେ ସାହିକୁ ଆସିବ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାହିରେ ଥିବି ବୋଲି ତୁ ସେ ସାହିକୁ ଆସିବୁନୁ ସେ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଏ ସାହିରୁ ବାହାରି ଗଲା ଇଏ ସାହିରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ନୂଆ ଜଣକ ସେ ସାହିକୁ ଆସିଲା ହେଲା। ତା ଡାକ ଶୁଣି ଏ ଆଇ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାଳିଟି ଦେଖେଇଲେ ସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକି ଡାକି ଆଇଲା ବାସନକୁ ବାସନ ନବ ବାସନ କଂସା ବାସନ ବଦଳ କରିବ ଡାକି ଡାକି ଆସିଲା। ତା ଡାକ ଶୁଣି ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଇ ନାତୁଣୀ ଆସିଲେ ଆଇ ନାତୁଣୀ ଆସି କଣ କଲେ ଥାଳିଟା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଲେ ହେଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିଲା କିଏ ଏ ବେପାରୀ ଜଣକ ସେ ଜିନି ଘେଁସିଲା ଛେଳିରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚିନି ଘେଁସି ଦିଅ ଘେଁସିଲା ଜାଣି ନା ବେପାରୀ ଘେଁସିଲା ପରେ କହିଲା ମାଉସୀ ଏ ମାଉସୀ ଏ ଚିଜ କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ କାଇଁ। ସେ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଟିକେ ବି ନାହିଁ ତୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଜିନିଷର ପଇସା ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଏକା ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ବୁଢୀ ପଚାରିଲା କି ବା ଚିଜଟା ଏ କଥା କହୁଛ କି ବା ଚିଜଟା ଇଏ ହେଲା। ସେ କହୁଛି କଣ କି ବା ଚିଜଟା ଯେ ଏ କଥା କହୁଛ ତମେ କିଣି ପାରିନି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛ ମତେ କିଏ କହିଲା ସେ ବୁଢୀ କାହାକୁ ପଚାରିଲା ସେ ବେପାରୀ ବାଲାକୁ ହେଲା। ହେଲା ବେପାରୀ କହିଲା ମାଉସୀ ତୁମେ ଜାଣିନା ଏ ପଟକ ପରା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଏ ପଟକ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ଗୋଟେ ଥାଳିଟା ପରା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ୟା ଦାମ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହବ ହେଲା। ମୋ ପାଣ୍ଠି ପତ୍ର ସବୁ ମିଶିଲେ ଟଙ୍କା 5,000 ହବନି। ସେ କଣ କଲା ଏ ମାଉସୀ ତୁ ଟିକେ ହେଲେ ଜାଣିନୁ ଏ ତ ଗୋଟେ ଥାଳିଟା ଏକା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହବ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ସୁନା ଥାଳିଟା ହେଲା ଏଇଟା ପୁରା ସୁନା ଥାଳିଟା ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ କହିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ତା ନାତୁଣୀ ପଚାରିଲା କଣ ପଚାରିଲା ନାତୁଣୀ ସତରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଇଙ୍ଗିତ କରୁନ ତ। ସେ କଣ କଲା ତମେ ମତେ ଇଙ୍ଗିତ ବୋଲେ ଗମାତ ତମେ ଆମକୁ କେଲି କାଣ ତ ଏଇଟା ସୁନା ନା ସତରେ ବୋଲି ନାତୁଣୀ ପଚାରିଲା କାହାକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ବାଲାକୁ ହେଲା। ବେପାରୀ କହିଲା ସତ କହୁଛି ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହେଲା ତୁମେ ଥାଳି କୋଉଠୁ ପାଇଲ ବେଲେ କଣ ବେପାରୀ ଜଣ ଜାଣିଛି କି ଆଙ୍କର କଣ ଥିଲା କିସ ନାହିଁ ଜାଣିନି ନା। ସିଏ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଭାବିବ କି ଆଙ୍କେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ବାଲା ହେଲେ ଆଙ୍କେ ଗରିବ ଘରଟା ଭାବିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବେପାରୀ ରୂପ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ହଇଏ ମା ତମେ ଇନ୍ଦାର ଥାଳିଟା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ବୋଲି ପଚାରିଲା ହେଲା। ବୁଢୀ ଏତର ତାହାର ଗଲା ଦିନର କଥା ସବୁ କହିଗଲା। ବୁଢୀ କଣ କଲା ଆଗେ କିନି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ କିନି ଚଳୁଥିଲେ ଆଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି କିନି ଥିଲା ପୁଣି କିନି ରୋଜଗାର ଆଣୁଥିଲେ ସବୁ ସେ ବେପାରୀ ବାଲାକୁ କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା। ସେ ଯିବାକୁ ଉଠିବାରୁ ବୁଢୀ ତା ହାତ ଧୋଇ ପକାଇଲା। ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲା ହଉ ମା ହଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇପାରିନି ମୋର ସବୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଜିନିଷ ଧରି ଆଇଛି ବେପାର କରିବି ସେ ସବୁ ବିକିଲେ ଟଙ୍କା 5,000 ହବନି 5,000 ଆଉ ମୁଁ ଏ ଥାଳିଟା ନେଇ କିସ କରିବି କହି ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲା ବୁଢୀ କଣ କଲା ତା ହାତ ଦିଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲା ଧରି କଣ କହିଲା ଦେଖ ନା ବାପ ତୁମେ ଯେଉଁ ସତ କଥା ପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ ହଉଛି ଲକ୍ଷେ ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି ଦିଅ ତୁମେ ଥାଳିଟାକୁ ନେଇଯାଅ। ସେ କଣ କହିଲା ନା ବାପ ଆଉ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଆମକୁ ଠକି ଦଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ସତ କଥା କହିଲ
ସେ ସତ କଥାଟା ଆଗ ଆଉଛି ମୋ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯେତିକି ପଇସା ହଉଛି ହଉ, ତମେ ଆଗେ ଆମକୁ ସେତିକି ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ଏ ଥାଳିଟା ତମେ ଧରି ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ହେଲା। ଦେଖ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ନା, ତାଙ୍କୁ କଣ କରେ, ସୁନା ଦେଖିଲି ତା ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପଇସା ଦବ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବିକିବା ଆଣିଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଦବ କି କଣ କରିବ, ବୁଝିଲ। ସେ କଣ କଲା, ପଇସା ତାକୁ ଦବ। ସେ ବୁଢୀ କଣ କଲା ଯେ ଯେତିକି କହୁଛ ମତେ ଦିଅ, ତମେ ଥାଳିଟା ଆଗେ ନେଇଯିବ ବୋଲେ ସେ ସବୁ ତାକୁ ପଇସା ଦଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିଲ, ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ପଢିବା ଟିକେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ନା ବେପାରୀ ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ବାସନ କୁସନ ସବୁ ବୁଢୀକୁ ଦେଇଦେଲା। ସେ ଯେତିକି ବେପାର କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରି ଗାଁ ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ତାକୁ ବୁଢୀକି ଦେଇଦେଲା। କହିଲା, ମାଉସୀ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ଏତିକି ରଖିଥାଅ, ବାକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ପରେ ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଇଯିବି ହେଲା। କଣ କହିଲା, ଏ ମାଉସୀ ତ ଯେତିକି ପଇସା ହବ ସେତିକି ପଇସା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋର କଣ ଯେତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ବିକି ଆଣିଥିଲି ସେ ଜିନିଷ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଆରଥରକୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ତମକୁ ପଇସା ଆଣିକି ଦେବି ବୋଲି କହିଲା। କିଏ, ସେ ଦ୍ଵିତୀୟ ନମ୍ବର ବେପାରୀଟା ହେଲା। ବୁଢୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବେପାରୀ ଥାଳିଟି ଧରି ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ତା ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ଭାବିଲା ହେଲା। ସେ କଣ କଲା, ବୁଢୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଲା, କଣ ସେ ତାକୁ ଠକି ନେଇଯାଉଥିଲା, ଇଏ ସତ କହିକି ଆକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଧରି ଆଇଲା। ଧରି ଆଇଲା ପରେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିଲା ନା, ସେ ଟଙ୍କାଟି କହୁଥିଲା ଇଏ 5,000 ଦେଲାନି। ଓ କେତେ କୁଆଡେ ପଇସା ହେଲାଣି ହେଲା। ତ ସେ କଣ, ବୁଢୀ ହେଲେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ସେ ବେପାରୀ ହେଲେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ବେପାରୀ କଣ କଲା, ନା ଥାଳିଟା ଧରି ବେପାର ତ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଗାଁର। ସେ ନଈ କୂଳକୁ ପଳେଇଲା, କଣ ପାଇଁ ନା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ, ସେ ସହରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ବିକିବ, କେତେ କଣ ପଇସା ହବ, ସେ ହେଲେ ଯାହା ପଇସା ରଖିବା କଥା ରଖିବା, ଆଉ ବଳକା ପଇସା ଆଣି ବୁଢୀ ଦବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା, ନଈ କୂଳକୁ ପଳେଇଲା। ନଈ କୂଳକୁ ଯାଇ କଣ କଲା, ନା ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା। ହେଲେ ଇଏ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏ ବେପାରୀ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆଗର ଚଠା ବେପାରୀ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସାହିକୁ ଆସିଲା। ଚଠା ବେପାରୀ କରି ଲୁଭିଆ ବେପାରଟା, ସେ ଲୁଭିଆ ବେପାରଟା କଣ, ସେ ସାହିକୁ ଆଉଥରେ ଆଇଲା। ଆଉଥରେ କଣ କହିଲା, ନା ତାର ତ ସୁନା ଥାଳି ଖଣ୍ଡକ ମାରି ନେବାକୁ ମନ। ସେ ଯୋଉ ଉଙ୍ଖୁର ଥିଲା, ଯୋଉ ଛେଣି ଧରି ଉଙ୍ଖୁଲା କଣ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଏଇଟା ସୁନାଟା, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଚୂନ ମାରି ନେଇଯିବି ବୁଢା ବୁଢୀରୁ, ବୁଢୀରୁ ଆଇରୁ, ସେ ବୁଢୀର ଝିଅରୁ ମୁଁ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବି, ସେ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲା ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ, ସିଆଡେ ବେପାର କରିକି ଆଉ ଥରେ ସେ ବୁଢୀ ଆଉ ସେ ନାତୁଣୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା ହେଲା। ସେ କହିଲା, ସେ ଆସି ବୁଢୀ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କଣ, ଆଇ ବୁଢୀ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଇ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଡାକି ସେ କହିଲା, ମୋର ଫେରିବା ବେଳେ ହେଇଗଲା, କାହିଁ ସେ ଥାଳିଟା ବିକିବ ପରା, ଆଣ ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ସେପଟେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡିଦବ। କଣ କହିଲା ବେପାରଟା, ନା କାହିଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲ ପରା ବିକିଲି ସେ ଥାଳିଟା, କାହିଁ ସେ ଥାଳିଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ଆଣ ଆଣ ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ମୁଁ ସେପଟେ ଜଲ୍ଦି ଯିବି, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୋ ବେପାର ଟାଇମ ସରିଲାଣି, ଇଆଡେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଲାଣି, ମୁଁ ଗଲେ ଆମେ ସହରକୁ ଡଙ୍ଗା ଛାଡିଦିଅ ନଈ କୂଳକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଆଣ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଆଣ ବୋଲି କହିଲା। କିଏ, ପ୍ରଥମ ବେପାରଟା ହେଲା। ବୁଢୀ କହିଲା, ତୁମେ ତ ମୋଟେ ଟଙ୍କେ ମସେ ଦେବାକୁ କହିଲ। କଣ କହିଲା ବୁଢୀ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ତ ସବୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଲେ କହିଲା ଆଉ। ହେଲା ବେପାରୀ କହିଲା, ଆହେ ଟଙ୍କେ ନହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ନବ, ଆଣ 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 ଆଣ। କହିଲା ହଉ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ କହିଥିଲି ପରା, ଟଙ୍କା ନହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ନବ, ତମେ ଆଣ। ସେ କଣ, ସେ ଥାଳିଟା ଧରିକି ଆସ। ବୋଲା ନାତୁଣୀ କହିଲା, ମୋଟେ 2 ଟଙ୍କା। ଆଇ ନାତୁଣୀ 2 ଜଣ ଥିଲେ, କହିଲା କଣ ସବୁ 2 ଟଙ୍କା, ନାଇଁ 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 ହବନି ହବନି। ହେଲା ବେପାରୀ କହିଲା, ନହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ନବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ କଣ, ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ମୁଁ ଜି ସିଆଡେ, ମୋ ସେ ବେଳ ହେଇଲାଣି, ଡଙ୍ଗା ଛାଡିଦ। ସେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କହିଲା, ଟଙ୍କା ଦିଟା ବୋଲି କହିଥିଲା। ତାପରେ ଆଈ କହିଲାରୁ ଆଈ କହିଲା 2 ଟଙ୍କା ନବ, ନହେଲେ ନାତୁଣୀ କହିଲା ସବୁ 2 ଟଙ୍କା ଦବ। ଆଉଥରେ କହିଲା କଣ, ନହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ନବ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆଣ, ମୁଁ ତମକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଏଇଟା ଧରିକି ପଳେଇ। କଣ ଭାଇ, ତାର ମନ କଣ, ମୁଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଫିଟି ପଡିଲେ ମୋ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଲାଭ ହବ ହେଲା। ବୋଲା ବୁଢୀ କହିଲା, ମୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ସେ କଣ କହିଲା, ସବୁ 5 ଟଙ୍କା ଦବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। କିଏ କହିଲା, ବୁଢୀ ଜଣକ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ବେପାରୀ କହିଲା, ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ନବା ଆଉ। କଣ କହିଲା, 5 ଟଙ୍କା ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ନବା, ଆଣିଲ ଆଣିଲ, ମୁଁ ଯାଏ। କଣ କହିଲା, ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ନବନି, ଟଙ୍କାଟେ ନବନି, 2 ଟଙ୍କା ନବନି, 5 ଟଙ୍କା ନବନି, 10 ଟଙ୍କା ନବା ଆଉ। ହଉ ଜଲ୍ଦି ତମେ ଆଣ, ମୁଁ ତମ ଥାଳିଟା ଧରି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯିବି, ମୋର ସଞ୍ଜ ଟାଇମ ହେଇଲାଣି। ଏପରି ବଢି 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 ବେପାରୀ 100 ଟଙ୍କା ଯାଇ ବଢିଗଲା। କଣ କଲା, ଏମିତି ଟଙ୍କା ନବ, 2 ଟଙ୍କା ନବ, 3 ଟଙ୍କା ନବ, 5 ଟଙ୍କା ନବ, 10 ଟଙ୍କା ନବ, 15 ଟଙ୍କା ନବ, ଏମିତି କହି 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 କେତେ 100 ଯାଇ ଗଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ 100 ଯାଇ ପଳେଇଲା ହେଲା। ହେଲେ ପଡିଶାର ଲୋକ ଯା ଥିଏ ନା, ଯାହା ହେଲେ ଆଉ ପଡିଶାର ଲୋକ କଣ ଏ ଦର ହଙ୍କା ହଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ହେଲା ତାଙ୍କେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଥାଳିରେ ଏଇନେ କଣ ଅଛି ସେ ଟଙ୍କାଟି ଦେଇ କହୁଥିଲା ସକାଳେ ଆଇ ପଳେଇଲା ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଆଇ କହୁଛି ଟଙ୍କାଟି ନିଅ 2 ଟଙ୍କା ନିଅ 5 ଟଙ୍କା ନିଅ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇନି କହିକି ପୁରା 100 ଟଙ୍କା ପଡିଲାଣି ଏ ଥାଳିରେ ଏଇନେ କଣ ଅଛି ତାଙ୍କେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କିଏ ଓଡିଶା ଲୋକମାନେ ହେଲା ସେମାନେ ପଚାରିବାରୁ ବୁଢୀ ସବୁ ସତ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲା ହେଲା ଶୁଣେଇ ଦେଲା ଯେ ଥାଳିଟି ଆର ବାସନ ବେପାରୀ କିଣି ନେଇ ଗଲାଣି ସେ କଣ କହିଲା ବୁଢୀ ନା ଆଇଲ ସେ ଯୋଉ ଥାଳିଟା ମାଗୁଛି ସେ ଥାଳିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ନେଇଲାଣି ଏ ଥାଳିଟା ମାଗୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ହେଲା ତାପରେ ସେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ସେ ଆଇଥିଲା ଏ ଦେଖିଦେଲା ସୁନା ଥାଳିଟା ଆମର ମାମୁଁ କହିଲାନି ଆମକୁ ଥାଳି କମ ପଇସା ହବ ବୋଲି କହି ଠକି ଧରି ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେପାରଟେ ହେଲେ ସେ ଆମର ସୁନା ଥାଳି କହିକି ଯେତିକି ପଇସା ଦେବା କଥା ସେ ଦେଇକି ଧରି ପୋଲାଣି ଇଏ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆଇଛି ଆଲୋକ ପଚାରିଦେଉ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମର ଚୁନ ମାରି ନେଇଯିବ ଆଇଛି ଆଉ କିଏ କହିଲା ବୁଢୀ କାହାକୁ ଓଡିଶା ଲୋକକୁ ହେଲା ସେ କଥା ଶୁଣି ଏଇ ବାସନ ବେପାରୀ ପାଟି କରି ଉଠିଲା ମୁଁ ମୁଲେଇଥିବା ଥାଳି ସେ କିପରି ନେଇଯିବ କିଏ କହିଲା ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ କଣ କହିଲା ମୁଁ ତମ ମୁଲେଇ ଯାଇଥିଲି ପୁରା ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଲି ଟଙ୍କାଟି 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟି ଦେଇ ନେବିଲି ସେ କି ନାଇଁ ଧରିକି ପଲା ସେ କି ନେଇଯିବ ଏମିତି ଏଇଟା ଠିକ କି କହିଲା କିଏ ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ହେଲା ଏପରି ପାଟି କରି ସେ ନଈ କୂଳକୁ ଧାଇଁଲା କଣ ପାଇଁ ଧାଇଁଲା ସେ ବେପାରଟା ଧରିକି ପଲାଣି ଆଗରୁ ତାଙ୍କେ ସେ ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ହେବେ ଆଉ ତୁ କେମିତି ଧରି ହେଲୁ କଣ ପାଇଁ ଧରି ହେଲୁ ଆଗରୁ କଥା ଯାଇଥିଲେ ନା ତୁ ଏ ଗାଁକୁ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗଲେ ତୁ ଯୋଉ ନୁଲି ତ ସିଏ ଶୀଘ୍ର କଣ କଲା ନଈ କୂଳକୁ ଧାଇଁଲା କିଏ ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ଘାଟରୁ ଡଙ୍ଗା ଛାଡି ମଝି ନଈରେ ହେଲାଣି ଟାଇମ ହେଇଲାଣି ଅନ୍ଧାର ହେଇଲାଣି ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ଲାଷ୍ଟରୁ କଣ ହେଲା ନା ନଈରୁ କଣ ଡଙ୍ଗା ପୁରା ଛାଡିଦେଲାଣି ଡଙ୍ଗା ଛାଡିକି ଡଙ୍ଗା ପଳେଇଲାଣି ଡଙ୍ଗା ଯାଇ କୋଉଠି ମଝି ନଈରେ ଅଛି ଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ସମାନ ଟାଇମରେ ହବ କି ହବନି ବିଚରା ହତାଶ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା ଅନେକ ସମୟ ପରେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ଯେ ଯେ ଚାହେଁ ପରକୁ ଠକିବ ଶେଷରେ ନିଜେ ଠକି ହେଇ ଯିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ବହି କଣ କହିଲା ଏହେ ଯିଏ ପରକୁ ଠକିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ନିଜେ ଠକି ହେଇ ଯିବ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ସବୁବେଳେ ସତ କହିବ କାରଣ ସତ୍ୟର ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ୟ କରେ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଜୟ ସିଏ ବୁଝିଲ ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବ ସିନା ମିଛକୁ କେବେ ଆଶ୍ରୟ ଦବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ମିଛ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ ଆସି ନଥାଏ ବୁଝିଲ ଏଇଆ ହଉଛି ତୋର ସାରାଂଶ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସାରାଂଶ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କେବେ କାହାକୁ ଠକିବ ନାହିଁ ଏ ପାଠରୁ କଣ ଶିଖିଲ ଯେ ଠକି ବସିଲେ ଠକି ଯିବ ସେ ଜଣକୁ ଠକିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ନିଜେ ହିଁ ଠକି ହେଇ ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା ଚାଲି ତ ଗଲା ଗଲା ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଠଟି ପୁରା ସରିଲା ହେଲା ହେଲା ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା ହବା ହେଲା ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ହେଲା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାମ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଲି ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ